టూ వెళ్ళి ఓకే అప్లై. So first now I am discussing how to take the readings and what are the how to find out different parameters. Okay, first PID you keep. Okay, so in this notebook. Okay. First take P is equal to 20, I is equal to 0, D is equal to 0. Same system you can keep. Okay, system also you can 10 by s square plus 2s plus 2, okay, that is fine. Yes, now you click on run the program. After running, scope, so you press on this, okay, auto scale, then it will come into within our range. Okay, first thing you have to do is still response is coming. Okay, so you can take 20 so that you will get better settling. Okay, so yes. Okay, so first thing in taking readings, C of infinity and final value you have to take first. What is the final value? Then you take this vertical. So vertical. Okay, so how much it is? 0.99. Okay, 0.99, this is 0.991, so you can take 0.99. Okay, maybe if you more do it, it will come under 0.9901. Okay, అంత అవసరం లేదు, మన 0.99 is sufficient. So C of infinity final value, C means output, final value వచ్చేసి మనకు 0.99. This is the first thing you have to know that. Next, after that every time when you do when you zoom it, after that auto scale, then it will come, you will get the original figure. So next thing is from this what you will get is ESS, steady state error. Okay, this is the first thing you have to find out. Steady state error is equal to 1 minus 0.99 final value, 1 minus C of infinity, so మనకు 0.01, this is steady state error. Next C of TP. Next, maximum overshoot. Second thing you have to find out is maximum overshoot. Maximum overshoot is C of TP minus C of infinity by C of infinity. Okay, into 100. So already I told you this is C of infinity వచ్చింది, మనకు C of TP వస్తే సరిపోతుంది. C of TP means where it is maximum. So okay, this is the maximum. So you have to do this. You have to do like this. Okay, so this is sufficient. 7812 and 7811. So take 781, that is sufficient. Okay, it is 1.781. Okay, so now 1.781 minus 0.99 by 0.99 into 100. Okay, value calculate చేసి చెప్పండి. So third one, rise time. Rise time means it is 0 to 100% of final value. Okay, 0 to 100% of final value. సో 0 to 100% మీన్స్ ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడికి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ హారిజాంటల్ అండ్ ఫస్ట్ వరకే, ఫస్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ దిస్ నో, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రైస్ టైం. యాక్చువల్లీ ఫైనల్ వాల్యూ మీన్స్ 0.99. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ టు 0.99. దిస్ ఇస్ 1 యాక్చువల్లీ. ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ 0.99. నో, 0 to 100% ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఈజ్ 0.99. ఓకే, సో 0.99ని తీసుకోవాలి. సో ఓకే, సో నా మనకు కావాల్సింది ఇదే కదా టైము. సో యూ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1, అంటే -1 చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఈ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1. ఇక్కడ మనం డిలే ఇచ్చి స్టార్ట్ చేసాం, 0-1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది రెస్పాన్స్. సో మనకు వచ్చిన టైంని -1 చేసుకోవాలి. సో మనకు కావాల్సిన టైం ఇది. సో కాబట్టి మన 0.99 అంటే అది కూడా ఇక్కడే వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు హారిజాంటల్గా మనం ఇది మళ్ళీ జూమ్ చేస్తున్నాం, ఇంతవరకు జూమ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇంతవరకు జూమ్ చేసిన తర్వాత మనకు 0.99 తెలియాలి కదా, అప్పుడు మళ్ళీ నేను వర్టికల్ పెట్టేసుకొని ఇంతవరకు జూమ్ చేస్తాను. సో ఇలా వచ్చింది. సో 0.98 వచ్చింది కదా, మళ్ళీ మనకు 0.99 కావాలి. యాక్చువల్లీ ఫైనల్ వాల్యూ 0.99 కదా, సో 0.99 వచ్చింది. ఇది టైం మనకు కావాల్సింది. 0.99 దగ్గర ఎక్కడ కట్ అయింది ఫైనల్ వాల్యూ. ఓకే, దానికి హారిజాంటల్ తీసుకొని మీరు 1 తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఓకే, రైస్ టైము మీరు దీనికి కట్ అయింది తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇట్ ఈస్ మోర్ యాక్యురేట్. ఓకే,
సో ఇది వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ 1.1157 1.1158 115 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అన్ని డిజిట్లు అవసరం లేదు. సో 1.115 చాలు. -1 చేయాలి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ మీకు చూపిస్తాను 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఫిగర్ ఈ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 -1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి -1 చేయాలి. సో 0.115 ఇది రైస్ టైం. ఓకే, సో 4th వన్ సెటిలింగ్ టైం. సెటిలింగ్ టైం అంటే ఏంటంటే ±5% ఆఫ్ ఫైనల్ వాల్యూ అంటే 0.99 ఇంటూ 0.95 చెప్పండి ఈ వాల్యూ ఎంతను. 0.99 ఇంటూ 1.05 ఈ రెండు వాల్యూస్ చెప్పండి నాకు. .99 * 0.95 0.94 సంథింగ్ వస్తుంది. ఓకే 0.94 ఇది ఒకటి 0.99 ఇంటూ 1.05 1.03 ఎంతో వస్తుంది. 1.03 ఇదేమో 0.94 అంటే ఈ మధ్యలోకి ఎప్పుడు వస్తే అది సెటిల్ అయినట్టు. ఓకే 5% లోపు. సో మనము వీ హ్యావ్ టు సీ దీస్ పీక్స్. ఓకే, సో 1.0 కదా. సో మేబీ దిస్ ఇక్కడెక్కడ సెటిల్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనము టేక్ వర్టికల్ ఇంతవరకు జూమ్ చేయండి. ఓకే, సో మనకు మళ్ళీ ఇంతవరకు జూమ్ చేయండి. ఇవే కదా మనకు కావాల్సింది. చూడండి ఇక్కడ 1.04 0.99 ఇంటూ 1.05. ఓకే, సో 0.94 0.98 దిస్ ఇస్ ఎస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 0.982. ఓకే, ఇంకా కొంచెం ముందు తీసుకోవచ్చు మనం. సో మేబీ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు 1.05. ఓకే 05 కదా 05.95 ఈ. సో సి హియర్ సి దిస్ 1.04. సో క్రాస్డ్ 1.04 లోపల ఉండాలి. 0.94 లోపల ఉండాలి. 0.94 కదా. సో ఇది ఇక్కడ సెటిల్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ 1.04 పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ లోపల ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సెటిలింగ్ టైం కనుక్కోవాలంటే ఇది ఒక ఇట్లా తీసుకోండి. ఇది 0.94 ఇది 1.03. ఇప్పుడు మనకి ఇలా వస్తాయి కదా. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు దీని లోపలికి వస్తుందో అది మనకు సెటిల్ అయినట్టు. ఓకే, ఇది ఒక గీత గీసుకోండి, ఇది ఒక గీత గీసుకోండి. 1.03 లోపలికి ఇక్కడ 1.03 లోపల అంటే ఇక 1.04 లోపల వచ్చింది. 04 పైన ఉంది, ఇది సెటిల్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ కింద నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద చూస్తే 0.94 లోపలికి వచ్చింది. ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయినట్టు. ఈ టైం ఎంతనో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఈ టైం కనుక్కోవాలంటే మనకు ఇక్కడ హారిజాంటల్ తీసుకొని జస్ట్ ఈ టైం ఒకటే కదా మనకు కావాల్సింది. దీని టైం జూమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే బ్యాక్. ఓకే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి. ఓకే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి సో వర్టికల్ యూ టేక్ వర్టికల్ అండ్ ఎంఫసైజ్ దిస్ 1.05 నుంచి 0.95 ఈ మధ్యలో చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 1.04 సెటిల్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ సెటిల్ అయింది. 0.94 బిలో 0.94 ఇస్ దేర్. దిస్ ఈజ్ సెటిల్డ్. సో హారిజంటల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హారిజంటల్ లైక్ దిస్ మచ్. ఇది ఇక్కడ సెటిల్ అయింది. 4.1. ఓకే, ఎక్కువ మనం జూమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 4.1 - 1 3.1 సెకండ్స్ సెటిలింగ్ టైం అయిపోయింది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకే క్లోజ్. సో ఇప్పుడు నా సెకండ్ థింగ్ దిస్ ఇస్ ఒకటి ఇక్కడ నా ఒకటి ఈఎస్ఎస్ ఎంపీ రైస్ టైం సెటిలింగ్ టైం 4 వాల్యూస్ అంతే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ పీ వాల్యూ 20 అంటాను, డి వాల్యూ 20 అంటాను. పీ వాల్యూ 20, డి వాల్యూ 20. సో అప్లై. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. ఎస్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, సో డి ఇలా వచ్చింది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ? ఫస్ట్ థింగ్ సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ, ఇది సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఎంత ఉంది లైన్? 0.9901 సేమ్ 0.9901 అంటే 0.99. సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈఎస్ఎస్ కావాలంటే 0.99 1 - 0.99 అంటే 0.01 దట్ ఈస్ ఈఎస్ఎస్ వచ్చింది. సెకండ్ థింగ్ సి ఆఫ్ టీపీ. సో సి ఆఫ్ టీపీ అంటే ఇది ఓకే 0.295. ఓకే 295 తీసుకోవచ్చు. 1.295
1.295. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. 1.295 మైనస్ 0.99 డివైడెడ్ బై 0.99 ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి, ఎందుకంటే మీకు తేడా చూపిస్తాను ఎందుకు. అప్పుడు ఇది ఎంపీ అవుతుంది, పర్సెంటేజ్ ఎంపీ ఇంటూ 100 పర్సెంటేజ్. థర్డ్ రైస్ టైం. ఇదంతా చెప్పండి అట్లనే. 1.781 మైనస్. నెక్స్ట్ రైస్ టైం చేస్తున్నాను. రైస్ టైం అంటే ఏంటి? ఇదే కదా, ఇక్కడే కదా. సో అందుకని నేను హారిజాంటల్ మ్యాక్సిమం పీక్ అనేది ఓన్లీ పర్సెంటేజ్ ఇక దీన్ని ఇలా మనకు కావాల్సింది ఈ టైం. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, మనకు కావాల్సింది ఈ టైం కాబట్టి జస్ట్ ఇంతవరకు చేస్తాను. 79.89 దాదాపు 80% ఉంది. ఇది 30% తగ్గింది. చూడండి, డీ పెడితే ఇది తగ్గింది. డీ పెడితే ఇంకా రైస్ టైం కూడా తగ్గుతుంది. చూపిస్తాను మీకు రైస్ టైం. సో రైస్ టైము ఇది తీసాను. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, నేను మళ్ళీ ఇంతవరకే కదా నాకు కావాల్సింది, ఇలా తీసుకుంటాను. నాకేంటి 0.99 కావాలి. 0.99 కావాలి కాబట్టి నేను ఇలా తీసుకుంటే 0.99 ఇక్కడ వచ్చింది. ఇది మనకు రైస్ టైం. సో అది మళ్ళీ హారిజాంటల్ తీసుకొని 0.99 రాదు. అదే లేదు, 0.99 దగ్గర ఇక్కడ టైం. ఇది చాలు. ఇది మళ్ళీ ఇంకా జూమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1.014. ఓకే, 1.014. అప్పుడు 1 మైనస్ 1.014 మైనస్ 1 అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 0.014. చూడండి ఇది ఎంత తగ్గిందో. ఇక్కడ 0.115 ఉంటే 10% తగ్గింది. డివైడెడ్ బై 10 టైమ్స్ తగ్గింది రైస్ టైం. ఓకే, సో డీ కంట్రోలర్ అంటే అదే, రైస్ టైం తగ్గుతుంది. సెటిలింగ్ టైం కూడా తగ్గుతుంది. సెటిలింగ్ టైం అంటే సేమ్. ఇంత 0.99 అంటే సేమ్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. 0.94 1.03 మధ్యలో ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. సో 0.94 1.03 అంటే హారిజాంటల్ కాదు, వర్టికల్ తీసుకోవాలి. నేను ఇలా అంటాను. అది మనకేం కనిపించట్లేదు కదా, ఇలా అంటాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి 1.03 ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయింది. ఇదే టైం, ఈ టైం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ టైం తీసుకోండి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 1.07. సో 1.07 మైనస్ 1 అంటే 0.07. చూడండి ఇక్కడ సెటిలింగ్ టైం ఎంత తగ్గింది? 3 సెకండ్స్ ఉంటే ఇక్కడ 0.07 సెకండ్స్ అయింది, తగ్గింది. ఓకే, సో అయిపోయింది. సో అది అంటే ఎక్కడైతే టచ్ అయితే అది తీసుకోవాలి. పైన టచ్ అయింది ఇందాక 0.94 కానీ ఎక్కడ అంటే దీని లోపలికి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తున్నాయి కదా, ఇట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది వేసుకో, పైన గీత పెట్టుకోండి. ఈ గీత లోపలికి ఏడు వస్తుంది. 1.03 లోపల ఫస్ట్ వస్తే అది అవుతుంది, లేదా 0.94 లోపల వస్తే అది అవుతుంది. ఏది వస్తే అది అవుతుంది. ఓకే, P20 D20 తీసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ P20 I20 తీసుకుంటాం. ఓకే, P20 I20 తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ కంట్రోలర్ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుస్తుంది మనకు. 0. ఓకే, సో అప్లై. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ కంట్రోలర్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇంతకుముందు డీ కంట్రోలర్ ఏం చేసింది? మీరు కన్క్లూజన్స్ రాయాలి. డీ కంట్రోలర్ రైస్ టైం తగ్గిస్తుంది, ఓవర్షూట్ తగ్గిస్తుంది, సెటిలింగ్ టైము తగ్గిస్తుంది. స్టడీ స్టేట్ నో ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ ఎంత ఉంటే ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ కంట్రోలర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు. సో ఐ కంట్రోలర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీకు స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ 0 అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సిన C∞ కదా. మీరు ఎంత బ్రేక్ చేసినా కానీ చూడండి 1 దగ్గరే ఉంటుంది. ఎంత బ్రేక్ చేసినా చూడండి 99998 1.002 కూడా మీకు ఇక్కడ ఇది 1 దగ్గరే ఉంది. ఓకే, స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు ఐ ఉన్నప్పుడు స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ 0 వస్తుంది. C∞ అంటే 1. ఓకే, 1 ఉంటుంది. మీరు ఎంత బ్రేక్ చేసినా 1 దగ్గరే ఉంటుంది. ఇది ఆసిలేషన్స్ ఉన్నా కానీ మనకు 1 యావరేజ్ 1. 1 చుట్టే చాలా స్మాల్ వాల్యూ 1.000. యావరేజ్ 1 చుట్టే కదా ఇది తిరిగేది. ఇంత జూమ్ లాస్ట్ అదేనా సార్? అంత ఇన్ఫినిట్ కట్ వెళ్ళిపోతుంది, కిందికి రాదు. అది మనకన్నా కిందికి రావట్లేదు సార్. అక్కడ జూమ్ చేస్తాం మనం. ఎక్కడ జూమ్ చేస్తే అదే ఇక్కడ ఎంత చూడండి 1.00001. కానీ ఏంటి యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఇలా పైకి కిందికి పోయినప్పుడు యావరేజ్ తీసుకోవాలి. అంటే యావరేజ్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. మళ్ళీ పైకి కిందికి ఈక్వల్గా వెళ్తుంది కదా, యావరేజ్ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా యావరేజ్ 1. సో కావాలంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది. సెటిల్ అయిపోయి 0 అయిపోతుంది. సపోజ్ 50 తీసుకున్నాం. 50 అనేది ఏంటి సార్? టైం చూడండి, అఫ్ కోర్స్ చూడండి
చూడండి మీరు ఎంత తీసుకున్నా ఎంత జూమ్ చేసినా 1 దగ్గరే ఉంది అది. ఇంకా జూమ్ చేస్తే సార్ అంటే టైం పీరియడ్ ఇంకా జూమ్ పెంచారా చేస్తే సార్? ఇంకా జూమ్ చేస్తే ఇది 1 చూపిస్తుంది. 1 దగ్గరే ఉంది. ఓకే సార్ 1 20 పాయింట్ చేశారు కదా, అది ఏంటి సార్ 20? టైం ఈ టైం టైం ఇది సిమ్యులేషన్ టైం. ఓకే. సిమ్యులేషన్ టైం 20 పెట్టాను. 230 20 సో 20 సరే ఓకే రన్ చేసిన ఏదైనా ఓకే. సో ఓకే ఇది సో 1 ఇది సి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ 1 అంటే మన ఫస్ట్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫస్ట్ 0 1 - 1 0 స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ 0 దాన్ని ఈ స్పెషాలిటీ స్పెషాలిటీ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ 0. ఇక మనకు నెక్స్ట్ సి ఆఫ్ టీపీ చూద్దాం. సెకండ్ సి ఆఫ్ టీపీ ఇక్కడ ఏంటంటే సి ఆఫ్ టీపీ చాలా పెరుగుతుంది. ఓవర్షూట్ పెరుగుతుంది, ఆసిలేషన్స్ పెరుగుతాయి. 1.882 ఓకే 1.882 882 అంటే 88 బికాజ్ 1 ఉంది కదా అంటే 1.882 - 1/1 కదా అంటే 88.2%. నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. పీక్ ఓవర్షూట్ ఇది. థర్డ్ వన్ రైస్ టైంలో చేంజ్ ఉండదు. అక్కడ స్టడీ స్టేటర్లో చేంజ్ ఉండదు, ఇక్కడ రైస్ టైంలో చేంజ్ ఉండదు. రైస్ టైం కావాలంటే హారిజాంటల్ తీసుకొని మనకు 1 కదా ఇక్కడ 1 దగ్గర తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. ఎందుకంటే అక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ 0.99, ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ 1 కదా, అక్కడ కూడా 1 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ నష్టం లేదు. సో ఇది 1.113 తీసుకోండి. 1.114 సో 0.113 ఇది అవుతుంది. సో ఇది కూడా అంతే ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి 115 ఉంది, 113 సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 అయింది, అక్కడ 0.99 తీసుకున్నాం కాబట్టి తేడా వచ్చింది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్. రైస్ టైం మార్చట్లేదు అన్న. ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. టీఆర్ అనేది 1.113 ఇక్కడ అంటే అది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి. రైస్ టైం అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే రైజ్ అయ్యి touch ఎప్పుడైతే అవుతుందో, ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కాదు 1కు టచ్ అవుతుందో ఫైనల్ వాల్యూ. ఓకే. ఈ కేసులో 1 ఫైనల్ వాల్యూ, ఇంతకుముందు కేసులో 0.99 ఫైనల్ వాల్యూ. 0.99 ఎక్కడ టచ్ అయిందో అక్కడికి టైం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం 0.99 టచ్ అయినప్పుడు రైజ్ పికప్ అన్నట్టు రైస్ టైం అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్, హౌ క్విక్లీ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్. దట్ ఈస్